آبِ ہرمز پر کس کا قبضہ؟ ایران نے امریکہ کی ناک کے نیچے سے اپنے کئی بحری جہاز نکال لیے اور امریکہ کچھ نہ کر سکا۔ یہ سب ہونے کے بعد امریکہ نے اپنے سیکٹری بحریہ کو بھی ہٹا دیا۔ شکست کس کی ہوئی اور فاتح کون ہے؟ ساری صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہیں اظہر علی خان سے۔ اظہر بھائی، امریکہ نے ناکہ بندی کرنے کے دعوے کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کی ناک کے نیچے سے ایران نے اپنے کئی بحری جہاز نکال لیے۔ وہ بحری جہاز نکلنے کے بعد امریکہ نے اپنے سیکریٹری بحریہ کو ہٹا دیا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ کی مکمل طور پر شکست ہو چکی ہے۔ امریکہ کی مکمل طور پر شکست ہو گئی ہے۔ آبنائے ہرمز کا کنٹرول وہ نہیں لے سکا۔ ایران کی گرفت اب بھی آبنائے ہرمز پہ بہت مضبوط ہے، اور یہ اعتراف شکست جو ہے ایک بہت بڑے استعفے کی صورت میں سامنے آیا ہے، جس کو آپ تیسرا بڑا استعفیٰ کہہ سکتے ہیں اس جنگ کے دوران جو امریکہ سے آیا ہے۔ جان فلن جو ان کے سیکٹری نیوی ہیں، ان کو نکال دیا گیا ہے، ہٹا دیا گیا ہے، ود این امیجیٹ افیکٹ ہٹا دیا گیا ہے، اور پیٹ ہیگزٹ جو ان کے وزیر جنگ ہیں انہوں نے زبردستی ان کو نکال دیا ہے، اور اس جو ویکنسی اس کو بہت جلدی اب وہ فل کرنے والے ہیں کسی اور شخص کے ساتھ۔ ایران نے کیا کیا ہے؟ ایران نے جب سے امریکہ نے ناکہ بندی کی، ایران نے اور زیادہ کوشش کی ہے کہ وہ دنیا کو یہ دکھائے کہ وہ اس کا کنٹرول ہے آبنائے ہرمز پہ، اور وہ اس طرح سے دکھایا اس نے کہ تقریباً 34 جہاز جو ہیں ایرانی، 34 جہاز؟ جی 34 جہاز جو ہیں وہ اب تک ناکہ بندی جب سے امریکہ نے کی ہے وہاں سے گزر کے آ چکے ہیں ایران، زبردست۔ اور اس طرف بھی جا چکے ہیں، خلیج فارس کی طرف، اور خلیج یعنی وہ جا بھی چکے ہیں اور آ بھی چکے ہیں۔ بحیرہ عرب سے خلیج فارس کی طرف آئے ہیں، اور خلیج فارس سے آبنائے ہرمز کو عبور کرتے ہوئے بحیرہ عرب کی طرف جی اس طرف گئے ہیں، اور بہت ہی آرام سے جو کارگو ویسلز ہیں وہ، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ایران کی نیوی جو ہے وہ اسکارٹ کر رہی ہے ان کے حفاظتی حصار میں۔ جی تو اس سے ایک اور بھی دعویٰ ڈونلڈ ٹرمپ کا جھوٹا ثابت ہوتا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ایران کی بحریہ سمندر کی تہہ میں پہنچ چکی ہے، وہ ختم ہو چکی ہے، اور ہم نے اس کو برباد کر دیا، ختم کر دیا، اس کی صلاحیت ہی چھین لی ہے کہ وہ نہیں تو یہ کچھ کر دعویٰ سکے۔ بالکل پھر جھوٹا ثابت ہوا۔ اگر ایرانی بحریہ اپنے تمام جہازوں کو سیکیورٹی فراہم کر کے لے کے بھی جا رہی ہے، لے کے آ بھی رہی ہے، اور امریکہ کچھ نہیں کر پا رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایرانی بحریہ مکمل طور پر فنکشنل ہے۔ جی ایسا ہی ہے، اور اس کا ایک ثبوت بھی ہے، اور نام کے ساتھ ہے۔ سلی سٹی ایک ان کا سپر آئل ٹینکر ہے ایران کا۔ سپر آئل ٹینکر وہ ہوتا ہے جس میں 20 لاکھ بیرل تیل ہوتا ہے، بہت زیادہ تیل ہوتا ہے، خام تیل، جی سب سے بڑا ہوتا ہے، سپر ٹینکر ہوتا ہے وہ۔ ایران کی طرف آ رہا تھا، آبنائے ہرمز کو کراس کرنے والا تھا، کہ وہاں پہ امریکی بحریہ نے اس کو چیلنج کیا، اس کو ریڈیو پیغامات بھی بھیجے، اور اس کو پھر کھلے سمندروں میں کھلا چیلنج کیا کہ یہاں مت آنا، ہم تمہیں اڑا دیں گے، کیونکہ تم امریکہ کی اجازت کے بغیر آ رہے ہو اور ایران کی پورٹ پہ آ رہے ہو۔ تو اس نے اس کو نظر انداز کرنے کے لیے وہاں پر ایک بہت زوردار سائرن بجائے، ہارن جسے کہتے ہیں جو سمندروں میں جہاز بجاتے ہیں وہ بجائے، جی وہ انہوں نے اس کو ہارن بجائے، اور اس کو بعد میں پتہ چلا کہ ایران کی نیوی جو ہے وہ اس کا اسکارٹ کر کے لا رہی تھی، اور وہ وارننگز دیتا رہ گیا، ایرانی جو بحریہ وارننگز دیتی رہ گئی، لیکن انہوں نے نہیں سنا، نظر انداز کیا۔ ایران کے پانیوں میں داخل ہوئے، ٹیریٹوریل واٹرز میں، جیسے ہی وہ داخل ہوئے ان کا استقبال کیا گیا ایران میں، اور پورٹ پہ پہنچنے کے بعد جشن منایا گیا۔ اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور بات بھی ہے کہ ایران پہ آبنائے ہرمز پہ ایران کا کنٹرول ہے، کہ ایک اور بحری جہاز تھا، وہ ایران کی اجازت کے بغیر اس کانفیڈنس سے آ رہا تھا آبنائے ہرمز کی طرف کہ ہمیں امریکہ نے کہا ہے کہ آ جاؤ تو ہم بچا لیں گے، ہاں ایران تمہیں نہیں روک سکتا، ہم یہاں کھڑے ہیں، تمہیں کوئی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب وہ قریب آیا ہے تو ایران کی جو پاسداران انقلاب ہیں انہوں نے اس کو چیلنج کرنا شروع کیا، ریڈیو پیغامات بھیجے۔ جب اس نے نہیں سنا تو ایران کی جو فاسٹ گن بوٹس ہیں، جو تیز رفتار ہیں، جو جس پہ ایران کو کی ان کی اسٹریٹجی میں شامل ہے، وہ بہت تیزی سے اس کی طرف بڑھیں، اور اس پہ اتنی شدید فائرنگ کی کہ وہ کافی اس کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا اور ناکارہ ہو گیا، اور وہ وہیں پہ رک گیا۔ یعنی اس کے بعد یہ طے ہو گیا کہ کوئی بھی ایسا جہاز جو آبنائے ہرمز عبور کرنا چاہتا ہے، ایران کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا، اور ایران نے اس کے لیے پورا ایک میکینزم ڈیزائن کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ سب ہوائی باتیں ہیں، ایران نے بتایا ہے کہ آپ کو آبنائے ہرمز اگر پار کرنا ہے تو آپ کو ہم سے رابطہ کرنا ہے، ہم آپ کو ایک کوڈ دیں گے، اس کوڈ سے پہلے آپ کو بتانا ہے کس ملک کا جہاز ہے، کتنے اس پہ اسٹاف ممبرز ہیں، کس کی ملکیت ہے وہ، اس پہ کون سا کارگو ہے، کتنا بڑا جہاز ہے، ساری تفصیل دینے کے بعد ہم آپ کو ایک کوڈ دیں گے۔ وہ کوڈ آپ ایران کی بحریہ کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ کوڈ جب ملے گا جب آپ پیمنٹ بھی کر چکے ہوں گے، یعنی پیمنٹ کرنے ضروری ہے، پیمنٹ کریں گے تو تبھی گزرنے کی اجازت ملے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اظہر بھائی وہاں پہ تو مکمل قبضہ پھر ایران کا ہی ہوا، امریکہ تو ایسے ہی مطلب اندھیرے میں تیر چلا رہا ہے۔ جی ایسا ہی ہے، اور پانی سے پیسے بنا رہا ہے ایران، اور اس کے جہاز گزر رہے ہیں، ایران کے بھی آ رہے ہیں اور دوسرے جہازوں سے وہ لے رہے ہیں۔ تقریباً انہوں نے کہا تھا کہ $20 لاکھ ہم لیں گے ایک ویسل سے، تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ کرپٹو کرنسی کے اندر بھی، ڈیجیٹل کرنسی میں بھی لے رہے ہیں پیمنٹس، اور چائنیز یوان میں بھی لے رہے ہیں۔ تو پیٹرو ڈالر کو بھی
पहले तो झटका लगा था, तो बहुत बड़ा झटका मुझे लगता है कि वो समंदर में हैमर के जी पेट्रो डॉलर तो मुझे लगता है कि वो अब ना हुर्मुज़ के पानियों में जो है ना वो गर्क हो गया है, और अब पेट्रो युआन का जो है ना वो दौर चलना शुरू जी हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, जो मुल्क जैसा चाहता है वैसी पेमेंट कर देता है, ईरान उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ज़्यादातर चाइनीज़ युआन में हो रहा है। और इसमें मज़े की बात मैं आपको बताऊं, जो नरेंद्र मोदी का मुल्क है भारत, वो भी जो है ना वो चाइनीज़ युआन में पेमेंट कर रहा है और कह रहा है कि हम करते रहेंगे, हमें डॉलर वॉलर छोड़ो। और इसके भी उन्होंने शवाहिद बड़े आए दावे करता था ईरान के साथ, बड़ी दोस्ती के दावे करता था। मुझे लगता है जब से ये इसराइल का दौरा इसने किया ना, ये दोस्ती वोस्ती ख़त्म हो गई है। अब इनको अपने जहाज़ गुजारने के लिए ईरान को पेमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, ये कर रहे हैं पेमेंट। और उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जब उन्हें अंदाज़ा हो गया कि हम दोस्त ममालिक में पूरी तरह से फॉल नहीं कर रहे ईरान के, तो उन्होंने सबसे पहले जाके कहा कि हमें ना कुछ ऑयल वगैरह अगर तुम दे सकते हो तो गुजार के दे दो प्लीज़, हमारे जहाज़ मत रोको, हमारा तो बहुत ही बुरा हाल है। क्योंकि आपको पता है इंडिया में LPG का भी बहुत बहरान है और पेट्रोल का भी बहुत बहरान है। तो उनका एक जहाज़ वहाँ से गुजरा, उन्होंने 50 लाख बैरल तेल लिया है अभी उससे ईरान से ख़रीदा है, और उसकी सारी पेमेंट भी जो है ना वो डॉलर्स में नहीं की है। हाँ, और युआन में की है। तो उसके बाद अब अच्छा, यानी उन्होंने जो ऑयल ख़रीदा उसकी पेमेंट भी की, फिर जहाज़ गुजारने के भी पैसे उन्हें देने पड़े। जी, दोनों तरफ से उनको मार पड़ रही है, और उसके बावजूद इज़्ज़त नहीं कमा पा रहा ना भारत, क्योंकि उसने वहाँ पे किया ये था, उसने बहुत ही शदीद किस्म की गद्दारी की है ईरान के साथ। उन्होंने ईरान चाबहार पे उसके तैनात जो लोग थे ना, जो इन्वेस्टर बन के वहाँ पे आए हुए थे बिजनेस ग्रुप के, सारे रॉ के एजेंट थे, वो बिल्कुल सारी जासूसी करते थे, इसराइल के लिए जासूसी जी करते जी जी। उन्होंने बंदर अब्बास पे खड़े हुए जहाज़ों को तबाह करवा दिया ईरान की बहरिया के कोऑर्डिनेट्स देके अमेरिका को, और उसके अगेंस्ट नरेंद्र मोदी ने ज़ाहिर है कोई फ़वाइद लिए हैं, पैसे लिए हैं, जो कुछ भी लिया है, लेकिन बहरहाल गद्दारी की है और बहुत खुल के की है। और ईरान की इंटेलिजेंस को ये पता चल गया, और उसके बाद से उन्होंने बहुत ज़्यादा भारत के साथ एक फासला मेंटेन करने की कोशिश की है। तो आबनाए हुर्मुज़ से अगर भारत को भी जाना है ना, तो चाइनीज़ युआन दे के जाना है, और ईरान की इजाज़त से जाना है। और अमेरिका से दोस्ती अब किसी मुल्क को जो है ना कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती, कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रही। अच्छा अज़हर भाई, एक अमेरिका में सेक्रेटरी बहरिया जो हैं उनसे इस्तीफ़ा लिया गया, उनको फ़ौरन हटा दिया गया। वो कौन साहब हैं, उनका नाम क्या है, और उसके बाद आगे उनकी जगह पे तैनाती के लिए हवाले से कौन कौन से नाम ज़ेरे गौर आ रहे हैं, कोई इस हवाले से खबरें हैं? ये एक बहुत बड़ा भूचाल है जो अमेरिका में आ गया आदिल भाई। जॉन फिलन उनका नाम है, और ये नेवी के सेक्रेटरी हैं। अब हुआ ये था कि इनको ना जो टास्क दिए जा रहे थे ना डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो बहुत ही जो एक मिस एडवेंचर के लिए उनको तैयार किया जा रहा था। और वो जब जाके ये बात बहरिया के लोगों से करते थे, फौजियों से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पानी में गुजार दी, लड़ते हुए गुजार दी और कॉम्बैट सिचुएशंस में गुजार दी, वो कहते थे तुम कहाँ की बातें करते हो, आगे कौन मतलब किस तरह के प्लान्स पेश करते हो। हम तजुर्बाकार आदमी है मुझे लगता है। वो सिर्फ एक फंड रेजर थे बेसिकली, सबसे बड़ा उन्होंने फंड भी कंट्रीब्यूट किया था डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन के लिए, और यही फंड दे दिया तो इसे कुछ कोई ना कोई ओहदा दे दो, बस यही उनकी अहलियत थी। मजमूई तौर पे उन्होंने कोई फौजियों के साथ पहले कभी काम नहीं किया है, और वो ये कह रहे थे फ़ौज को बार बार कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि तुम ज़रा आबनाए हुर्मुज़ से थोड़ा और करीब, थोड़ा और करीब, थोड़ा और करीब हो जाओ, और वहाँ पे ईरान के साथ लड़ो और उसका कंट्रोल ले लो। तो उन्होंने कहा ये मतलब ये ठंडे कमरे में बैठ के कहने में आसान लगता है, बहुत आसान है, मैदान जंग में ये आसान नहीं है। मैदान जंग में आसान नहीं है। आप पानियों के अंदर आप पहुँचें तो सही, आपको अंदाज़ा होगा कि आबनाए हुर्मुज़ से तो बहुत दूर है, खलीज फ़ारस में ही आप दाखिल नहीं हो पा रहे, और वहाँ पे इतना कुछ बिछा हुआ है, और हम अरबों डॉलर के असासे ऐसी तो नहीं समंदरों में गर्क कर सकते, हमारे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। तो आप जो बात किया करें वो नाप तोल के किया करें, जो भी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आप आके उसी तरह बयान कर देते हैं, तो इस तरह नहीं होता। तो जब वो बहुत ज़्यादा देखा गया कि उनको ज़ोर देने के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पा रहा है, कोई मिस एडवेंचर नहीं करवा पा रहे अमेरिका की बहरिया से, तो फिर उनकी छुट्टी कर दी गई। क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ में देख भी रहे हैं वो 34 जहाज़ ईरान के गुजर गए, पैसे भी ले रहा है, अमेरिका की नाकामी, खुली नाकामी है। तो उसके बाद अंदाज़ा ये हुआ कि हम वहाँ खड़े हुए भी हैं, हम पैसे भी दे रहे हैं खड़े होके, हमने नाकाबंदी के नाम पे दुनिया को एंगेज भी किया हुआ, और रोज़ाना दुनिया ये खबरें देख रही है कि हमारी नाकाबंदी के बावजूद जहाज़ गुजर रहे हैं। तो ये खुला एतराफ़ शिकस्त है, खुली शिकस्त है जो नज़र आ रही है अमेरिका को, और उसके पास उसकी कोई हिकमत अमली, कोई चारा भी नहीं है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले कोशिश ये की कि हम किसी तरह से दुनिया को दिखाने के लिए पहले जॉन फेलन को तो फायर करें ना, उसके बाद फिर देखें कि हम क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।